अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں فیض ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی اخلاق۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے۔ چلیے اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ایک نیک پرہیزگار شخص مصر پہنچا۔ وہاں اس نے ایک لوہار کو دیکھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر سرخ اور دہکتا لوہا آگ کی بھٹی سے باہر نکال رہا ہے، مگر آگ کی گرمی اس کو کچھ نہیں کہہ رہی، اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اس شخص نے اپنے دل میں کہا کہ یہ تو کوئی بہت ہی پہنچا ہوا اور پرہیزگار آدمی معلوم ہوتا ہے۔ وہ لوہار کے پاس گیا، سلام کیا اور کہنے لگا کہ تمہیں قسم ہے اس خدا کی جس نے تمہیں یہ کرامت عطا کی ہے، میرے حق میں کوئی دعا کرو۔ لوہار نے جیسے ہی یہ باتیں سنی تو کہنے لگا کہ میرے بارے میں جو تم سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہے۔ میں نہ تو کوئی متقی ہوں اور نہ ہی صالحین میں میرا شمار ہوتا ہے۔ آنے والے شخص نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس طرح کا کام تو اللہ کے نیک بندوں کے سوا کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ پھر اس بات پر جواب دیا کہ ٹھیک کہتے ہو، مگر میرا ہاتھ اس وجہ سے نہیں جل رہا، اس کی کوئی اور ہی وجہ ہے۔ وجہ شخص نے معلوم کرنے کی کوشش کی تو لوہار نے کہا، ایک دن میں اسی دکان میں کام کر رہا تھا، ایک بہت ہی حسین عورت جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اتنی خوبصورت عورت تھی کہ میں اس کو دیکھتے کے ساتھ ہی اس کا عاشق ہو گیا تھا۔ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں بہت ہی غریب اور مفلس ہوں۔ میں اس کو دیکھتے ہی اس کا عاشق ہو گیا تھا اور اس کے حسن میں گرفتار ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ ہم بستر ہو جائے تو میں تیری ہر ضرورت کو پوری کر دوں گا۔ یہ سن کر عورت پوری طرح ڈر گئی اور کہنے لگی، اے مرد، خدا سے ڈر، میں اس طرح کی عورت نہیں ہوں جو مجھے تو مجبور کر رہا ہے اس کام کے لیے۔ اس کے جواب میں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اٹھ اور یہاں سے کہیں اور کا راستہ دیکھ۔ وہ عورت چلی گئی، مگر تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ آئی اور کہنے لگی، غریبی اور تنگ دستی مجھے مارے جا رہی ہے اور اسی چیز نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ تیری خواہش پر ہاں بول دوں۔ میں نے دکان بند کر دی اور میں اس کو لے کر گھر پہنچا۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو کمرے کو اندر سے تالا لگانے لگا۔ عورت نے پوچھا، تالا کیوں لگا رہے ہو؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا، کہیں کوئی آ نہ جائے اور پھر میری عزت چلی گئی تو دوستو، عورت نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ جب میں اس کے جسم کے قریب ہوا تو اس کا جسم کانپ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے بند نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے اس سے کہا، تو یہاں کس سے ڈر رہی ہے؟ اس نے کہا کہ یہاں ہم دونوں کو اس وقت خدا دیکھ رہا ہے، تو کیوں نہ میں خوف کھاؤں؟ اس عورت نے بہت گڑ گڑا کر کہا، اے مرد، اگر تو مجھے چھوڑ دے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ خدا اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ تیرے جسم کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں آگ کے شعلوں سے محفوظ رکھے گی اور نہیں جلائے گی۔ اس بات کو سن کر اور اس کے چہرے پر بہتے ہوئے آنسو مجھ پر اثر کر گئے اور میں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور اس کی جو ضرورت تھی وہ بھی پوری کر دی، اور یوں وہ باعزت خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ گئی۔ اس رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ خاتون جن کے سر پر چمکتا ہوا تاج نظر آ رہا تھا مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ بزرگ خاتون نے کہا کہ میں اسی ضرورت مند اور محتاج لڑکی کی ماں ہوں جس کی غریبی اس کو تمہاری طرف اسے کھینچ لے آئی اور تم نے خدا کے خوف کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا، اور اب میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ دنیا اور آخرت میں تمہیں آگ سے محفوظ رکھے۔ دوستو، ایسا ہی ایک واقعہ آپ کے ساتھ اور شیئر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے۔ تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے، جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری منگانی ہوگی، ایک بار سے ہی آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔
हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वज़ाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं हैं। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, इमाम शाफी के ज़माने में एक खलीफा ने अपनी बीवी को बहुत ही अजीब तरीके से तलाक दी थी और ये तलाक बहुत बड़ा मसला बन गई। बादशाह अपनी मलिका के साथ बैठा था कि हंसी मजाक में उसने मलिका से पूछ लिया कि तुम्हें मेरी शक्ल कैसी लगती है। मलिका, जो कि बादशाह की अजीज तरीन बेगम थी, वो मजाक के मूड में थी, तो उसने कहा, मुझे आप शक्ल से जहन्नुमी लगते हैं। ये बात सुनने के बाद बादशाह को गुस्सा आ गया और बादशाह ने कहा कि अगर मैं तुम्हें जहन्नुमी लगता हूँ तो मैं तुम्हें 3 बार तलाक देता हूँ। मलिका ने यह सुना और उसने रोना पीटना शुरू कर दिया। बादशाह को भी कुछ देर बाद अपनी गलती का एहसास हो गया और अगले दिन बादशाह सलामत ने मुल्क के तमाम उलेमा, मुफ्ती साहिबान और इमामों को दरबार में बुला लिया और उनसे पूछा कि क्या इस तरह से मेरी तलाक हो चुकी है। सबका बारी बारी यही कहना था कि हाँ, आपकी तलाक हो चुकी है और ये मलिकाए आलिया अब आपकी बीवी नहीं है। लेकिन इस महफिल में एक बूढ़े मुफ्ती भी मौजूद थे। वो एक तरफ बिल्कुल खामोश बैठे रहे। बादशाह ने उनसे भी यही सवाल किया तो उन्होंने अर्ज किया कि जनाब, ये तलाक नहीं हुई, क्योंकि आपने ये कहा था कि अगर मैं जहन्नुमी हूँ तो मैं तुम्हें 3 तलाक देता हूँ और अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि आप जहन्नुमी हैं कि नहीं। आपको अगर कोई शख्स जन्नती होने की गारंटी दे देता है तो आपकी ये तलाक नहीं होगी। बादशाह सलामत ने जोशीले अंदाज में ये पूछा कि मुझे इस चीज़ की गारंटी कौन देगा। तो सभी उलेमा इकराम ने इस बात के जवाब पर अपने सर झुका लिए कि इस दुनिया में कौन सा शख्स जहन्नुमी है और कौन सा शख्स जन्नती है, इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता। इस मुफ्ती ने जब तमाम उलेमा इकराम को खामोश देखा तो बादशाह सलामत से कहा कि बादशाह सलामत, मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, लेकिन मैं इसके लिए आपसे एक सवाल पूछूंगा। अगर आपका जवाब हाँ हुआ तो मैं आपको जन्नती होने का सर्टिफिकेट दे दूंगा। बादशाह सलामत ने कहा कि हाँ, पूछो। तो मुफ्ती ने कहा कि आपकी जिंदगी में कभी ऐसा कोई मौका आया था कि आप गुनाह करने वाले थे, लेकिन आपने सिर्फ अल्लाह ताला के खौफ से वो गुनाह जो है छोड़ दिया था। बादशाह ने सर उठाया और कहा कि हाँ, एक बार ऐसा ही हुआ था। मैं अपने ख्वाबगाह में दाखिल हुआ। वहाँ पर एक नौकरानी सफाई कर रही थी। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। मैं भटक गया और मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं गलत नियत से उस लड़की की तरफ बढ़ा तो वो लड़की ने रोना शुरू कर दिया और वो कहने लगी कि ए बादशाह, अल्लाह से डरो, वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। मैंने जब ये बात सुना तो मेरे ऊपर अल्लाह ताला का खौफ जारी हो गया। मैं बादशाह था, वो लड़की मेरे कमरे में थी। मैंने दरवाजे में अंदर से कुंडी लगाई हुई थी और उस वक्त दुनिया की कोई ताकत मुझे बुराई से नहीं रोक सकती थी, लेकिन मैंने सिर्फ अल्लाह ताला के खौफ से दरवाज़ा खोल दिया और उस लड़की को जाने की इजाज़त दे दी। ये सब सुनकर मुफ्ती मुस्कुराया और उसने कुरान पाक की एक आयत सुनाई, जिसका तर्जुमा मैं आपको बताता हूँ। जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गया और उसने अपने नफ्स को ख्वाहिश में बदलने से बचा लिया, तो ऐसे शख्स का ठिकाना जन्नत होगी। इसके बाद मुफ्ती ने बादशाह सलामत से कहा कि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जन्नती हैं और आपकी तलाक भी नहीं हुई। अजीज दोस्तों, मुसलमान होने के नाते हम हर वक्त जन्नत की तलाश में होते हैं, लेकिन आप इस वाक्य से अंदाजा लगाइए कि जन्नत तो हर वक्त हमारे सामने मौजूद होती है। इसके लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है और वो ये है कि हमें खौफ खुदा की वजह से हर उस गुनाह से तौबा करें जिसको करने की हमारे अंदर ताकत और कुदरत मौजूद होती है। अल्लाह ताला हमें अपने खौफ में मुब्तला रखे और हर किस्म के गुनाहों से बचाए रखे। मेरे दोस्तों, हमें अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस तरह के कामों से रोक के रखे। ऐसे दुनियादारी में देखा देख हम बहुत से गुनाह कर देते हैं, बहुत से गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं और हम बहुत ही खुशी से और बहुत ही फ़क्र के साथ अपने गुनाहों को बताते हैं, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला का खौफ हमारे दिलों में महफूज रहे। आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।